навиди бомдодии аз радио озодӣ тақдими шумо бинандагони азиз, умедворам сеҳату саломатед. Имрӯз 14 июл ва соат ба вақти прага 7 субҳ ва ман дар чанд дақиқаи дигар чун ҳамеша барои шумо хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро мерасонам ва бозам шурӯъ мекунам аз парвозҳои чартерӣ. Тоҷикистон ҳафтаи оянда тоҷикони дармонда дар ҷумҳурии Кореяро ба ватан меорад. Вазорати корҳои хориҷӣ бо нашри як эълон гуфт ки парвози чартерии Душанбе Сеул душанбе 21 июл дар назар аст. Парвози махсусро барои интиқоли дармондагон ширкати Туҷикер анҷом медиҳад. Вазорат мегӯяд афроди хоҳишманди бозгашт барои сабт метавонанд ба сафорати Тоҷикистон дар Корея муроҷиат кунанд. Ҳамчунин дар сомонаи вазорати корҳои хориҷӣ бо пур кардани саволнома метавонанд худро ба қайд бигиранд. Ба қавли манбаъ тариқи ин ҳавопаймо шаҳрвандони Тоҷикистон ва хориҷионе ки қабл аз баста шудани марзҳо раводиди Кореяро гирифтанд имкони парвоз ба Сеулро доранд ва бояд гуфт ки айни замон тибқи нақша имрӯз ширкати Somon Air аз Москав ба Душанбе парвози чартерӣ анҷом медиҳад, вале санаи дақиқи кушодани ҳарими ҳавоӣ ва роҳандозии парвозҳои доимӣ байни Русия ва Тоҷикистон маълум нест. дар ҳоле ки ин шабу рӯз садҳо тоҷикон аз Русия талоши бозгаштан ба ватанро доранд, мақомоти Русия гуфтанд садҳо шаҳрванди бандмондаи ин кишвар дар гузаргоҳи Фотеҳобод дар марзи Тоҷикистону Ӯзбекистон ҳанӯз иҷозаи сафарро пайдо накарданд. Сафорати Русия дар Душанбе рӯзи 13 июл дар Фейсбук навишт ҳанӯз дар ин замина ризояти ҳукуматҳои Ӯзбекистону Қазоқистон ба даст наомадааст. Қаблан сафорат гуфта буд ки Тоҷикистон ба гузаштани шаҳрвандони Русия иҷоза додааст. ҳамкорони мо дар Тошканду Нурсултон ҷузъиёти сафари шаҳрвандонро бо дар назардошти вазъи пешомада аз коронавирус дар Ӯзбекистону Қазоқистон баррасӣ доранд, омадааст дар хабари сафорат. Мақомоти намояндагии расмии Русия дар Тоҷикистон гуфтанд ба онҳое ки майли бозгашт бо ҳавопайморо доранд кӯмак карда метавонанд. садҳо шаҳрванди Русия ва шаҳрвандони Тоҷикистон ки ҳамзамон шиносномаи ин кишварро доранд мехоҳанд бо мошинҳои худ ба Русия бираванд. онҳо ҳафтаҳо боз дар марзи Тоҷикистону Ӯзбекистон мунтазир истоданд. ба сабаби густариши бемории коронавируси нав кишварҳои Осиёи марказӣ марзҳои худро бастаанд. убури шаҳрвандон танҳо бо ризояти ҳукуматҳо имконпазир аст. то ин дам Тоҷикистон садҳо шаҳрванди бандмондаи худро дар Қазоқистон бо ёрии Созмони ҷаҳонии муҳоҷират, Амрикову Норвегия ва ЮНИСЕФ ба ватан интиқол дод. додситони кули Тоҷикистон ҳамин ҳоло зимни нишасти хабарӣ гуфт Баҳром Иноятзода шаҳрдори собиқи Кӯлоб барои дағалона вайрон кардани ҷиноятҳои марбут ба замин ба ҷавобгарӣ кашида шудааст. парвандаи собиқ шаҳрдори Кӯлоб дар баррасӣ аст, мегӯяд Юсуф Раҳмон. ба қавли додситони Кул дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ 513 парвандаи ҷиноӣ вобаста ба замин ва заминфурӯшӣ оғоз шуда садҳо нафар барои қонуншиканӣ ба ҷавобгарӣ кашида шуданд. заминфурӯшии мақомоти маҳаллӣ як мояи асосии шикояти мардум дар Тоҷикистон ба шумор меравад. бисёриҳо мегӯянд бидуни пардохти ришва гирифтани қитъаи замин тақрибан номумкин шудааст. Юсуф Раҳмон дар нишасти хабарӣ гуфт нисбати 3248 нафар барои қонуншиканӣ ба ҷавобгарии интизомиву маъмурӣ кашида шуда ва беш аз 6286 гектар қитъаи замин ба ҳолати аввал баргардонида шудааст. бо вуҷуди ин ҷиноятҳои марбут ба замин ва заминфурӯшӣ дар ҳоли афзоиш будааст. як роҳи аз байн бурдан ва ё кам кардани заминфурӯширо коршиносон дар ташкили бозори қонунии замин дар Тоҷикистон мебинанд, чун шумораи аҳолӣ то рафт зиёд мешавад ва талабот ба замин зиёд аст ва масъуле ки ҳуҷҷатҳои заминро омода мекунад майли хеле баланди гирифтани ришваро дорад. раиси ҷумҳури Тоҷикистон ҳам 2 соли пеш хоста буд ки дар дӯстонии кули кишвар сохтори алоҳида доир ба назорати риояи қонунгузории замин таъсис дода шавад. ва бинандагони азиз тавре ҳам гуфтам ҳоло нишасти хабари дӯстонии Кул идома дорад ва мо дар ҷарони рӯз боз мавзӯъҳое ки дар ин нишаст матраҳ мешаванд барои шумо хоҳем гуфт. бозам бармегардам ба мавзӯи коронавирус. дар як ҳафтаи охир гирифторӣ ба бемории COVID-19 дар миёни сокинони шаҳри Хуҷанд дубора афзоиш ёфтааст. ин нуқтаро 12 июл дар ҷаласаи истодии шаҳрӣ оид ба пешгирӣ аз паҳншавии коронавируси нав баён карданд. бино ба маълумоти ситод агар пештар рӯзе 1 ё 2 нафар бо нишонаҳои вируси нав ба бемористони вилоятӣ муроҷиат мекарданд, ҳафтаи ахир шумораи онҳо ба 8-9 нафар расидааст. фирӯза Нуроллозода
معاون رئیس خوجند در جلسه استودی ضد کرونا پنجشنبه آن را در روزهای اخیر تشویش آور نامیده. سببش رو رعایت نشدن قاعده‌های بهداشتی نامیده است. از این رو عظیمی معاون رئیس ولایت سوخت بازارها و مکان برگزاری معرکه‌ها را از خطرناکترین موضع‌های پنجشنبه ویروسی نام برد. تا حال در بازار و توی معرکه‌ها مردم به رعایت مسافه جسمانی و به نقاب حاضر شده خطر سرایت بیماری را بیشتر می‌کنند. حالت‌های هم به قید گرفته شده است که در این موضع‌های سیر آدم 1 نفر تا 15 نفر رو گرفتار نموده است. توضیح داده است او. در این جلسه در خوجند با اشاره به احتمال سر زدن موج دوم بیماری کرونا ویروس و بیشتر کردن کارهای ترغیباتی در میان مردم و سرعت بخشیدن به کارهای ضد عفونی تاکید گردیده است. سردختران مرکزهای سلامتی و یاری تاجیلی وظیفه دور شدن دارو و تجهیزات ضروری را ذخیره نمایند و در مناسبت با بیماران خیرخواه باشند. این در حالی است که در خوجند مرکز ولایت سوخت و شهرهای دیگر شمال تاجیکستان کرانتین نرم برای پیشگیری از گسترش کووید 19 بیکار شده. توی خانه و بازار و فروشگاه ها دیگر بار باز گردیده. در یک شبانه روز گذشته در تاجیکستان 44 مورد نو گرفتاری به کووید 19 ثبت شده است. وزارت تندرستی تاجیکستان در خبرنامه رسمی گفت تا 13 ایول شماره عمومی بیماران به 6596 نفر رسید. تا این دم از بیماری همگیر 5278 کس و یا 80% بیماران شفا یافتند. آمار وفاتگان به تغییر است. به اطلاع رسمی کرونا ویروس در تاجیکستان باعث به مرگ 55 نفر شده است. در همین حال قاسم جمعرت توقایف پرزیدنت قزاقستان روز 13 ایول گفت که در رابطه با وضع بهداشتی در کشور نظام کرانتین 2 هفته دیگر تمدید می شود. توقایف همزمان افزود حکومت به هر کدام شهروند نیازمند نزدیک $100 کمک می رساند. در قزاقستان بعد دوباره افزایش یافتن شمار گرفتاران ویروس کرونا سر از 5 ایول به این طرف کرانتین 2 هفته اعلام شده بود. فعالیت چندی از کارخانه ها، مرکزهای خدمت رسانی، تجارتی کنمان و روو بین منطقه محدود گردید. در زمان حالت فوق‌العاده که ماه مارس در قزاقستان اعلان و نزدیک 2 ماه طول کشید، میلیون ها قزاقستانی به دلیل فعالیت نکردن بازار و کارخانه ها از درآمد ماندند. در قزاقستان 59899 حالت گرفتاری و 375 حالت مرگ از کرونا ویروس ثبت شده است. در ایران باشد رسانه‌های کشور گزارش می‌دهند که در این دولت باز یک وکیل مردمی از شرایط کرونا ویروس به هلاکت رسیده. شماره وکیلان وفاتیده پارلمان از ماه فوریه زمان شرایط کووید 19 به 3 نفر برابر شد. مرگ عیسی جعفری 59 ساله را خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا گزارش داد. فاطمه راهبر و محمد علی رمضانی دو وکیل دیگر پارلمانت ایران هستند که از کووید 19 به هلاکت رسیدند. در ماه اپریل رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی هم گرفتاری کووید 19 شده بود و شفا یافت. طبق اطلاع رسمی وزارت تندرستی در ایران بیش از 13000 نفر از کووید 19 وفاتیده، نزدیک به 260000 نفر از این ویروس سرایت یافتند. سامانه اخبار کم با تکیه بر ریاست وزارت کارهای داخلی اورنبورگ روسیه می نویسد که در شهر اورسک یک زاده تاجیکستان را دستگیر کردند. بازداشت در جریان عملیات نیلگال صورت گرفته است. مرد 42 ساله تاجیک از جانب وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تحت جستجوی بین‌المللی قرار داشته است. بنا به اطلاع مقامات تاجیکستان بازداشت شده سال 1997 وقتی در تاجیکستان جنگ شهروندی هنوز ادامه داشت در چند آدمکشی اشتراک کرده است. نام این مرد و جزئیات قتل هایی که او دست داشت گفته نمی شود. ریاست وزارت کارهای داخلی اورنبورگ گفته است که قمانبر هنگام بازداشت مقاومت نشان نداد و بدون استفاده سلاح دستگیر کرده شد. او حالا در حبس پیشکی قرار دارد و پرونده استردادش به تاجیکستان بررسی می شود. تاجیکستان با تعیین دوباره هارلم دیزیر به مقام نماینده ساحه یا سازمان امنیت و همکاری در اروپا در امور آزادی مطبوعات مخالفت کرد. هارلم دیزیر بارها تاجیکستان را برای محدود نمودن آزادی بیان تنقید نمود به مشکل اکریدیتاسیون خبرنگاران رادیوی آزادی و قضیه لطکوب ابلاغ غربتی داخل کرده است. در میان مخالفان دیگری تعیین رهبران ساختارهای سازمان امنیت همکاری اروپا، آذربایجان و ترکیه هم
نام برده می شود. بعضی از افراد آگاه این حالت را بحران بی‌سابقه مینامند که از جانب کشورهای پایمال کننده آزادی بیان ایجاد شده است. سازمان که رهبری دوری آن را البانیا بر عهده دارد از آن اظهار تأسف کرده است که 57 کشور عضو نتوانستند در تعیین دوباره 4 مقامی که فعلا وظیفه را اشغال میکنند به موافقه برسند. یک منبع از رادیو آزادی به شرط فوش نشدن نامش گفت مخالفت اصلی از جانب تاجیکستان، آذربایجان و ترکیه ایجاد شده است. مقامات تاجیک این را رد میکنند و میگویند حالا جریان پیشبری نامزدها و بررسی ها ادامه دارد و همه کشورهای عضو موقع خود را بیان میکنند. سها یکی از سازمان های مهمی همکاری تاجیکستان است که فعالیتش را در این کشور 19 فوریه سال 1994 زمان جنگ داخلی شروع کرده تا امروز میلیون ها دلار را برای اجرای برنامه‌هایش جدا نموده است. و دادگاه نویه اسماعیلی سامانی فعالیت تشکیلاتی زیرکلا یکی از فعالترین مرکزهای نظرپرسی مستقل را به مدت 2 ماه منع کرد. وزارت عدلیه تشکیلاتی زیرکلا را به رعایت نکردن قانونگذاری متهم می‌کند. اما مسئولین این تشکیلات جمعیتی نه همه ایرادهای مقامات را درست می‌حسابند. اسدالله حکیم زاده معاون وزیر عدلیه روز 13 ایول ضمن نشست خبری گفت سنجش این نهاد معین کرده است که تشکیلات زیرکلا به چند قانونشکنی راه داده است. از جمله به گفته حکیم زاده قرارهای تشکیلات نه به شکل کلکتیو یا شورا بلکه تنها از جانب رهبری آن قبول کرده می شود. اینچنین به گفته معاون وزیر عدلیه تشکیلات زیرکلا کارمندانش را به انجام رسمیات به کار قبول کرده است. مسئولین تشکیلات باشد به تصمیم وزارت عدلیه برای منع 2 ماهه فعالیت این مرکز نظرپرسی راضی نیستند. با وجود موقتا قطع کردن فعالیت هم مسئولین وزارت عدلیه و هم رهبران زیرکلا به فعالیت دوباره آن تاکید دارند. تشکیلات زیرکلا یکی از مرکزهای فعالی پرسش آمد در تاجیکستان بوده، در موضوعهای مهم اجتماعی و آزادی بیان نظرپرسی می‌گذراند. نتیجه بعضی از پرسش‌های این نهاد منظره آلترناتیوی و به واقعیت نزدیک را به نمایش می‌گذارند. و بینندگان عزیز، چون همیشه در پایان صحبت من برای شما درباره قرب اسعار خارجی میگم که از طرف بانک ملی چنین تعیین شده است. $1 10 سومانی و 30 درم است، یک یورو 11 سومانی و 68 درم ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی 145 سومانی تعیین گردیده است که نسبت روز گذشته 80 درم بیشتر می باشد. بینندگان عزیز، تشکر میگم که در این صبح بر وقت خبرهای تازه را از ما شنیدید. خبرهای بیشتر از این رو من در دست دارم که 3 ساعت پس بازم در اختیار شما خواهم گذاشت و امیدوارم که شما در پخش‌های مستقیم بعدی نیز ما را همراه خواهید بود. روزی خوب داشته باشید و خود را احتیاط کنید. سپاس که ما را تماشا میکنید.